Good morning, friends. Suprabhatam Mitro. In our earlier videos, I have discussed and taught up to unit number 8. The third part of the unit number 8 was remained to send to the YouTube, but it will be done within a few days. Now, so far as our curriculum or syllabus is concerned, in our syllabus we have 10 units and I am going to start unit number 9. This unit is very much helpful so far as basic requirement of the unit of the student is concerned, so far as basic problems of the students are concerned, and so far as some problems are of guardians are concerned. This unit gives us much more information and it helps us what to do as a student, as a parent, and the advisors, chief advisors, they are the doctors and also highly qualified persons. They give us advice in these units regarding the problems of the students. Let us start the unit number 9, tune up of teens. What do you mean by tune up? To tune up means be ready, be competent, તૈયાર થઈ જાઓ. અને કોને કહે છે ખબર છે? Teens. What do you mean by teens? Here teens means teenagers. Teenagers means 13 to 19. These are the age. Teen 13 to 19 it means આપણે કિશોર કહીએ છીએ બધા, તરુણાવસ્થા. આ બાળકોને ઘણી બધી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે. તમે તમારા 9મા ધોરણની ટેક્સ્ટ બુકમાં આવો જ એક પાઠ યુનિટ ભણ્યા હતા, એડોલેન્સ સ્પીક્સ વાળો. એમાં પણ ઘણી સમસ્યાઓનું સમાધાન જ હતું. હવે આપણે આજે 10મા ધોરણની ટેક્સ્ટમાં 9મા યુનિટમાં પણ આ વસ્તુનો આપણે અભ્યાસ કરીશું અને સમસ્યાઓ વિશે સમજવા પ્રયત્ન કરીશું, કારણ કે આનું આ યુનિટમાં ઘણી બધી સમસ્યાઓનું સમાધાન રહેલું છે. લેટ અસ સ્ટાર્ટ. એન્કર સેટ. Good morning everybody. On behalf of Anand Vihar School, I, Anuj Bhatt, the coordinator of the Career and Counseling Cell, welcome you all to this seminar. Bring out your best. Bring out your best. This is the main title of the seminar. તમારામાં રહેલું શ્રેષ્ઠને બહાર લાવો. Bring out your best. To counsel the students and their parents. અહીંયા એક શબ્દ છે on behalf of. ઓન બિહાફ એટલે ના વતીથી, સમગ્ર સ્કૂલ વતીથી એન્કર તરીકે અનુજ ભટ્ટ બધાને આવકારે છે. કયા સેમિનારમાં? એનું નામ છે બ્રિંગ આઉટ યોર બેસ્ટ. તમારામાં રહેલું શ્રેષ્ઠ બહાર લાવો. કેવી રીતે? ઘણાની ઘણી સ્કિલ છે પણ ખબર નથી કે મારામાં આ શ્રેષ્ઠતા છે, એને આવડે કરવું, પણ એનામાં એ જે સ્કિલ છે બહાર આવવી જોઈએ એ ન આવી હોય, માટે સ્કિલ સુસુપ્ત અવસ્થામાં રહેલી હોય, એને બહાર લાવવાનું કામ. તો આ કામ આ સેમિનાર દ્વારા થાય છે. We are happy to have with us on the panel Dr. Nasir Bansuri, a practitioner, clinical psychologist. याद रखो जी, उसको साइकोलॉजी स्पेलिंग हो में સાયકોલોજીનું સ્પેલિંગ પી થી શરૂ થાય છે.
Manas Sastry, PSYCHOLOGIST. Clinical psychologist, Dr. Mrs. Salat, a prominent educationist in Gujarat. Prominent means well known, famous in Gujarat. Dr. Manju Sof, a well-known dietitian, and Professor Ray Mackey, who is online from University of Edinburgh, will take your questions and solve your queries on study habits and preparing for the exams. यहाँ dietitian છે, એટલે કે આહારશાસ્ત્રી વિદ્યાર્થી તરીકે આ ચાર મહાનુભાવો વિદ્યાર્થી તરીકેના જીવનમાં કઈ કઈ સમસ્યાઓ હોય છે એની ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે, સાથે સાથે એમને ગાઈડ પણ કરવા જઈ રહ્યા છે કે ભાઈ આટલું આટલું વિદ્યાર્થીઓ કરે તો એ વધારે સારું, કેવી રીતે કરવું વગેરે. આમ એક તો પાછા આમાં ઓનલાઈન જે હાલના તબક્કામાં આપણને ખૂબ અસર કરે છે કે ઓનલાઈન શિક્ષણ પણ શક્ય બને. અહીંયા રહીને ટીચર એબ્રોડ ફોરેન કન્ટ્રીના વિદ્યાર્થીને પણ ભણાવી શકે છે, ગાઈડ કરી શકે છે. ઓનલાઈન શિક્ષણ દ્વારા આ શક્ય બન્યું છે. તો આ ચાર વ્યક્તિઓ ખૂબ સારી રીતે અનુભવી છે અને માટે તે ગાઈડ કરે છે. May I request the principal of the school, Mr. Sudhir Shah. Mr. Sudhir Shah is the principal of the school, to introduce and welcome the guests. That means અહીંયા એન્કર પોતે પોતાની રજૂઆત કરી વિનંતીપૂર્વકની કે આપ સાહેબ શ્રી આવો અને ગેસ્ટને આવકારો. Mr. Sudhir Shah said, Honorable dignitaries, yes, આ સ્પેલિંગ તમારા માટે નવો હશે કદાચ. ડિગ્નેટરી મીન્સ જે મંચ ઉપર બિરાજમાન મહાનુભાવ છે એને માટે શબ્દ વપરાતો છે મહાનુભાવ. એક કોઈ ઉચ્ચ કક્ષાનો વ્યક્તિ એને ડિગ્નેટરી કહેવાય છે. માનવાચક શબ્દ છે આ. ઓન ધ ડાયસ, પેરેન્ટ્સ એન્ડ સ્ટુડન્ટ્સ, ગુડ મોર્નિંગ ટુ ઓલ પ્રેઝન્ટ હિયર. Though it's winter now, many parents and students might be perspiring with the thought of exams approaching in March. સ્વાભાવિક છે ને, પરીક્ષાનું નામ સાંભળતા આપણને પરસેવો થાય ઘણી વખત. પરીક્ષા આવી ગઈ, અત્યારે આપણે તૈયારી કરીએ પણ પરીક્ષાના અગાઉ દિવસથી આપણી કેટલી કેવી મેન્ટાલિટી હોય છે. તો પરીક્ષાનું નામ સાંભળીને ઘણાને પરસેવો થતો હોય છે. અહીંયા આચાર્ય કહે છે કદાચ આપણે પણ સમસ્યા હોઈ શકે છે એક્ઝામથી. though it is winter, અહીંયા ધો વાક્યનો ઉપયોગ ધો અને બટ. જો વાક્યમાં ધો હોય તો બટમાં ફેરવી શકાય, બટ હોય તો ધો he is old, he works hard. He works hard. He is old but he works hard. He works hard though he is old. અર્થ વાક્યનો સરખો છે પણ વાક્ય રચનાને બટમાં ફેરવવું હોય તો ધોને નીકળી જાય. Though he is old, he works hard. He is old but he works hard. ધો વાળા વાક્યમાં અલ્પ વિરામ આવે, બટ વાળામાં અલ્પ વિરામ ના આવે. એને આ સમજવાનું રહ્યું. હોવા છતાં જ્યારે કોન્ટ્રોવર્સી હોય, કોન્ટ્રાસ્ટ હોય, ત્યાં આવી વાક્ય રચનાનો ઉપયોગ થાય છે. It is observed that unanswered questions of the students and expectations of the parents not only lead to stress but also create apathy and boredom for studies. બોર્ડમ એટલે કંટાળો અને એપાથી એટલે કોઈ પેલી વિઘ્નો, વ્યાકુળતાપણું વગેરે વગેરે એ એપાથીમાં આવે. તો આ ખાસ કરીને પરીક્ષાઓના સંદર્ભમાં માત્ર વિદ્યાર્થીઓ નહીં, વાલીઓ પણ ઘણી વખતે આવો અનુભવ કરતા હોય છે. ગ્લાનિ, વ્યથા, દુઃખ વગેરે વગેરે તકલીફ, મુશ્કેલી અને બોર્ડમ એટલે કે કંટાળાજનક સ્થિતિમાં મુકાય છે. અને સ્ટ્રેસ રહે છે એમનામાં. ખાસ એક્ઝામના કારણે વાલીઓમાં અને વિદ્યાર્થીઓમાં સ્ટ્રેસ જોવા મળે છે. The purpose of the seminar is to guide parents and students and come out with possible do's and don'ts during studies and exams.
એનો હેતુ આ છે ખાસ પરીક્ષા દરમિયાન અભ્યાસ દરમિયાન કેવી રીતે માનસિક સ્થિતિને મજબૂત બનાવવી, આ એનો મેઇન એમ રહ્યો છે. I am indeed happy to welcome Dr. Nasir Hussain. Sorry, Nasir Mansoori. નાસિર હુસેન પરથી મને યાદ આવી ગયું. નાસિર હુસેન કોણ તમને કદાચ ખ્યાલ હોય તો, એક નોલેજની વાત છે. ક્રિકેટર હતો, ક્રિકેટર લગભગ ઇંગ્લેન્ડનો જ હતો નાસિર હુસેન. તો એના પરથી એકદમ યાદ આવી ગયું મને. પણ નાસિર મંસૂરી છે અહીંયા. I am indeed happy to welcome Dr. Nasir Mansoori, a practicing clinical psychologist from Vadodara. Dr. Mansoori has been associated with Lotus Group of Schools for 13 years and helps hundreds of students and parents every year. વિચારો, જે વ્યક્તિ લગભગ 13 વર્ષથી જોડાયેલો હોય એનામાં કેટલો અનુભવ હોય, મારા વિદ્યાર્થીઓ સાથેનો, બાળકો સાથેનો, સ્કૂલ સાથેનો, અને વડોદરાની મોટી સ્કૂલમાં જોડાયેલા હતા, એમને ખૂબ અનુભવ છે, એ અહીંયા શેર કરશે. ડૉક્ટર મિસિસ સરત ઇઝ એન એમિનન્ટ એજ્યુકેશનિસ્ટ. એક આ પ્રોમિનન્ટ શબ્દ જે છે એના જેવો જ સમાનાર્થી શબ્દ આપણે એમિનન્ટ મૂકીશું. વ્યાખ્યા પ્રખ્યાત એજ્યુકેશનિસ્ટ, શિક્ષણવિદ છે, ઓથર એન્ડ ટીચર ટ્રેનર. જો વિચારજો, એજ્યુકેશનિસ્ટ, ઓથર એન્ડ ટીચર ટ્રેનર, શિક્ષકોને તાલીમ આપે તે પોતે મિસિસ સેલર. And we are indeed fortunate to have her as one of the academic advisors to our school. Academic advisor, શૈક્ષણિક સલાહકાર તરીકે એમને આપણે આવકારીએ છીએ. અહીંયા મિસિસ સેલરની વાત છે, તે ખૂબ સારી રીતે અહીંયા પોતે હોદ્દો ધરાવે, સારો હોદ્દો, શિક્ષણવિદ છે, ટીચર ટ્રેનર છે, અને પાછા ઓથર પણ છે. એટલે ખૂબ મોટી હસ્તી છે આપણી દ્રષ્ટિએ, અને આપણી પાસે આવવાથી આપણને આનંદ છે, આપણે ખુશ છીએ. વી આર ઇન્ડીડ ફોર્ચ્યુનેટ, સદભાગી કહેવાય આપણે, ફોર્ચ્યુનેટ. એટલે જો ઘણા બધા શબ્દો એટલા બધા નવા હોય છે, 10મા ધોરણના બાળકે દરેક યુનિટમાંથી એટલીસ્ટ 50 શબ્દો નવા નીકળે, અને શબ્દો નવા શબ્દો તમારે શોધવા, લખવા, તૈયાર કરવા, અર્થ સમજવો. આ નહીં આવડે તો તમારું વોકેબ્યુલરી જે કહી શકાય, વોકેબ્યુલરી એ શબ્દ ભંડોળ જેમ કહી શકાય, એ વધે નહીં. તો તમને પણ અંગ્રેજી ભાષા તરીકે તમને અઘરી લાગે. પણ શબ્દ ભંડોળ જેનું પાકું થઈ જાય, ગ્રામરની પકડ આવી જાય, તો અંગ્રેજી ભાષા પણ ક્યાંય અઘરું નથી, તમને ભાષા સરળ લાગતી થઈ જાય. પણ આ કમિટમેન્ટ જરૂરી છે. જસ્ટ ટ્રાય યોર સેલ્ફ. ઇટ ઇઝ ટ્રુલી સેડ ધેટ સ્પેશિયલ એક્ટિવિટીઝ ડિમાન્ડ્સ સ્પેશિયલ ફૂડ હેબિટ્સ. હા, ખાસ પ્રકારનું કામ, ખાસ પ્રકારના ખોરાકની જરૂરિયાત છે. એમાં સ્વાભાવિક છે, કામ પ્રમાણે તમારે શરીરને પોષણ પણ આપવું પડે. There is a growing concern over what we eat these days. Many of you would doubt what food habit has to do with the study habits and performance in the exam. પરીક્ષા દરમિયાન કેવા પ્રકારનો ખોરાક ખાઓ, તમે કેવો ખોરાક ખાઓ તો તમને પૂરેપૂરી એનર્જી મળી રહે, અને તમે એનર્જીની સાથે હળવા રહીને પણ તમે આ ખોરાક જમતા હોવ તો તમે તમારા શક્તિનો સંચાર તમારા શરીરમાં ચાલુ રાખો. કહેવાનો મતલબ કેવો ખોરાક ખાઓ એ ડાયટિશિયન આપણને સમજાવે અને આપણે એને ફોલો કરીએ તો આપણામાં એનર્જી, કેલરી પણ મળી રહે. અને વધુ પડતો ખોરાક ખાઈએ, ઊંઘ પણ આવી જાય, મહેનત પણ ન થઈ શકે, એવું પણ ના જોઈએ. તો ડાયટિશિયન આપણને ખૂબ સારી, સાચી સલાહ આપે છે કે તમારે ખરેખર કેવા પ્રકારનો ખોરાક ખાવો જોઈએ. કે છે there is a growing concern over her. એ વાક્ય પૂરું થઈ ગયું. આપણે you will come to know some interesting facts while interacting with Dr. Manju Shroff, a well-known dietitian. એક ખૂબ સારા એવા ડાયટિશિયન છે મંજુ શ્રોફ. તો એમની સાથે ચર્ચા કરવાથી તમને ખબર પડશે કેવો ખોરાક તમારે ખાવો જોઈએ, પર્ટિક્યુલરલી વાઇલ સ્ટડી.
તમારે અભ્યાસ દરમિયાન એટલે કે અભ્યાસ કરવો હોય તો કેવો ખોરાક જમવો જોઈએ જેના કારણે તમે પૂરેપૂરી એનર્જી સાથે કામ કરી શકો. In today's globalized world, distance is hardly barrier in communication. આ એક શબ્દ તમારા માટે જરૂરી છે, communication. The distance is hardly barrier. Barrier means bar and barrier. અવરોધ એક અર્થમાં એમ. ડિસ્ટન્સ તો એક કહેવા થઈ ગયું છે હવે. હાર્ડલી બેરિયર, ભાગ્યે જ તમને વાંધારું પડે, કારણ કે અહીં રહીને વ્યક્તિ ફોરેન કન્ટ્રીમાં અનેક ગણું અંતર હોય તો પણ લાઈવ કોન્ટેક્ટમાં રહી શકે છે. એ શું બતાવે છે? ડિસ્ટન્સ ઇઝ હાર્ડલી બેરિયર. તો આ વાત દરેકે સ્વીકારવી રહી કે ડિસ્ટન્સના કારણે ભણવું એ અત્યારના સંજોગોમાં અશક્ય નથી. ડિસ્ટન્સ ઇઝ હાર્ડલી બેરિયર. યસ, ફોર કોમ્યુનિકેશન. કોમ્યુનિકેશન મીન્સ સંદેશા વ્યવહાર, વિચારોની આપ-લે, વાણીની આપ-લે, શબ્દોની આપ-લે, વાક્યોની આપ-લે. અહીંયા એ કોમ્યુનિકેટિંગ જે એક્ટિવિટી છે, it cannot be stopped though it is very far from you and distance is there, but distance is not a bar and barrier, so you can do communication with anybody wherever he is at the same time. Yes, next we have Professor Ray Mackey online from University of Edinburgh, who may bring in his international experience working with students and parents. I welcome you all, and without any further delay, I now invite students and parents to raise questions. અહીંયા પેલા ચાર મહાનુભાવોની ઓળખ આપ્યા બાદ જે એમના વિશેની ચર્ચા, એમના વિશેની માહિતી પેરેન્ટ્સ અને સ્ટુડન્ટ્સને આપી દીધી છે, ત્યારે આ ચાર મહાનુભાવો પોતાની વિશેની એમના વિશેની માહિતી વિદ્યાર્થીઓને અને વાલીઓને આપ્યા પછી હવે ઇન્ટરેક્શન, પ્રશ્નોત્તરીની શરૂઆત કરવા માટે આહ્વાન કરવામાં આવે છે. અને વિદ્યાર્થીઓ એવન માતા પિતા પોતાના બાળકને લગતી સમસ્યા અહીંયા ચાર પ્રકારના શિક્ષણવિદો સલાહકારો સાથે ચર્ચા કરે છે. એમાં 3 ત્યાં પ્રેઝન્ટ છે અને એક ઓનલાઈન છે. તો જેને લગતી સમસ્યા છે એ એડવાઇઝર પોતે એડવાઇસ આપે છે અને વિદ્યાર્થી એ સમસ્યામાંથી મુક્ત થાય છે. તો આપણે આ સમસ્યાઓ વિશેની વધારે ચર્ચા, પર્ટિક્યુલરલી વ્યક્તિ સાથેની ચર્ચા અને ડિસ્કશન વિશેની માહિતી આપણે આ પછીના વિડીયોમાં પાર્ટ 2માં જોઈશું. તો આજે આટલે સુધી રહેવા દઈએ છીએ. મળીશું બીજા વિડીયો માટે યુનિટ નંબર 9 પાર્ટ 2માં જોઈશું. અને ત્યાં સુધી તમે આ વિડીયોને પૂરેપૂરું અનુસરીને તમે એને રિપીટ કરતા રહેજો, જેનાથી તમને વારંવાર થોડો ઘણો ખ્યાલ આપતો જાય, નવા શબ્દોથી વાકેફ થાઓ અને નવા શબ્દો તમે તૈયાર પણ કરતા રહેજો. બાય.